सारे नूं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब इस देश दे नहीं पूरी दुनिया विचों महान व्यक्ति उस समय दे गिने गए हैं। दुनिया के 6 पढ़े लिखे व्यक्तियों में उन्हों का नाम जीवन का संघर्ष जे 40 साल का संघर्ष पढ़िए तो एक एक पल उन्होंने बहुजन समाज के बिगड़े हुए हालातों को बदलने के लिए लाया है। जिहो जे हालातों में अज आप जी रहे हैं 26 जनवरी 1950 तो पहला साडे हालात अजिहे नहीं सन। 1935 तो पहला जिस घर में असीं रहिंदे सी उसदे भी मालक नहीं सी, सानू वोट का अधिकार नहीं सी, सानू जायदाद रखने का अधिकार नहीं सी, पढ़न लिखण का अधिकार नहीं सी, अपने विचारां नूं प्रगट करने का अधिकार नहीं सी। ये सारे अधिकारां दे लई बाबा साहब ने अपने 40 साल का संघर्ष लाया है। ये साडे लिए ही नहीं लाया, ये 40 साल का संघर्ष इस पूरे देश के हर नागरिक लिए लाया है। पर इस देश की त्रासदी की है कि जिहड़े बहुजन समाज के महापुरुष है उन्होंने संघर्ष उन्होंने योगदान सदा ही छोटा करके रखा जाता है। बाबा साहब नूं दलितां दा मसीहा कहा जाता है। बाबा साहब नूं दलितां दा मसीहा कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी जाति के मुक्तिदाता, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब BR अंबेडकर जी के जन्म दिवस ते मैं आप सब नूं लख लख मुबारकबाद पेश करदा। मैं थोड़े ही समय विच ये तुहाडे नाल साझा करांगा कि असीं बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जन्मदिन क्यों मनाउंदे हां। सानू नहीं, वैसे तो सारे समाज नूं, सारे देश नूं उन्हां दी देन है। और मैं ये अज साझा करांगे कि उन्हां दा जन्मदिन असीं क्यों मनाउंदे हां, उन्हां दा की महत्व। दूसरा, उन्होंने साडे लिए की कीता। इस तो बाद थोड़ी गल इस विषय ते करांगे कि असीं की कीता। तीसरी गल, असीं करना की सी और हुण उसनूं किवें पूरा कीता जावे। एक कंप्लीट पैकेज जिहड़ा है मैं 5 तो 7 मिनटां दे विच तुहाडे नाल साझी करांगा। साथियों, अपनी गल शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं याद दिला देवां कि तुहाडा विरसा बहुत अमीर है, तुहाडा इतिहास बड़ा गौरवमयी है। तुसीं उस सभ्यता दे वारस लोग हो जिसनूं इस दुनिया दीआं महानतम सभ्यतावां विचों गिणिया जांदा है। 5 सभ्यतावां बहुत महान इस दुनिया दीआं, उन्हां विचों साडी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता 1 नंबर ते आउंदी है। सो साडा विरसा इन्ना अमीर है। जिहड़े विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, जिहड़े बच्चों ने पढ़िया है अगर सिंधु घाटी की सभ्यता नूं, तां तुसीं अंदाजा करो कि अज तो हज़ारां साल पहला साडा रहन सहन का पद्धर, साडा आपसी भाईचारा और साडा व्यापार और जिहड़ा विकास जिहड़ा है पिंडां दा स्ट्रक्चर इन्ने उच्चे लैवल का सी। अज दे जो महान देश हैं, अमेरिका लाओ, इंग्लैंड लाओ, जिथे नूं लोग दौड़े जाते हैं पैसे खर्च खर्च के, उन्हां दा नाम निशान भी नहीं सीगा उदों जदों साडी सभ्यता इन्ने विकास दे मरहले पार कर चुकी सी। सो ये सानू माण होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं कि मैनू तुहाडे बुझे हुए निराश चेहरिਆਂ नूं देख के दुख हुंदा है। इन्नी बड़ी महान सभ्यता दे लोग, इन्ने कल्चर्ड लोग ये किहड़ी स्थिति विच आ गए, ये किद्दां होया जानना पेगा। तो उस सभ्यता नूं
ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 4 ਮੇਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 4 ਅਧਿਕਾਰ, ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨੰਬਰ 3 ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ, ਨੰਬਰ 4 ਸੰਪत्ति, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਪਲਾਟ, ਪੈਸਾ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ। 4 ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ। 4 ਅਧਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਪत्ति, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਕਸ਼ਤਰੀਆ। ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਧਿਕਾਰ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਪਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਧਿਕਾਰ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ ਦਾ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੰਪत्ति ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸ਼। ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਲਾ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰਾ ਜਾਂ ਆਊਟਕਾਸਟ ਜਾਂ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇਸਤਰੀ, ਔਰਤ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦੀ, ਵੈਸ਼ ਦੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਾਰੀ, ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਖੱਤਰੀਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੰਪत्ति, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਸੰਪत्ति ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੂਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮਨਾਈ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਵਰਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੋਟ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 19 ਵੋਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆ, 19 ਵੋਟ ਟਾਟੇ ਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੱਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਟਾਈਆਂ, ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੇ ਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਲਦਾ, ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਲੁਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਖ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੀ ਉੱਪਰਲੇ ਚੰਦ
ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌद्धਮਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌद्धਮਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਬੁੱਧਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀਗੀ, ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜਯੰਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੌद्धਮਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੌद्धਮਈ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਾਣੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੌद्धਮਈ ਦੇਖਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 126ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵੈਲਕਮ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਆਏ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਆਏ। ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭੀਮ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭੀਮ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗੂੰਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗੂੰਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ,
ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨਾਰਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨਾਰਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪ ਮਹਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।